وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں۔ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دورہ سعودی عرب کیا اور اس کے حوالے سے بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بات کریں گے۔ کہ میں اس وقت مکہ میں ہوں اور میں کل جدہ جا رہا ہوں اور میری وہاں سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں بہت سے ایشوز ڈسکس ہوں گے، لیکن یہ الاقصی کا جو ایشو ہے یہ بھی زیر بحث آئے گا، کیونکہ ترکی نے بھی اس پر ایک واضح اپنا موقف اپنایا ہے۔ ترکی کے علاوہ اب تو بہت سے ممالک نے، آپ نے دیکھا کہ ایران کا بھی اس پر ایک نقطہ نظر آیا ہے، آپ نے انڈونیشیا کا نقطہ نظر بھی دیکھا ہوگا، آپ نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا جو ایک نقطہ نظر آیا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور جو فورسبل ایوکشن ہے اس کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ میں جرمنی کے وزیر خارجہ کا نقطہ نظر دیکھ رہا تھا، اسی طرح میرے سامنے بہت سے اور بھی ہیں جو میں نے صبح ہی دیکھ رہا تھا، جس پہ چیزیں آئی ہیں سامنے۔ یو کے نے جو بات کی ہے، ایجپٹ نے جو بات کی ہے، جارڈن نے جو بات کی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ کل ہماری گفتگو میں یہ انہوں نے مجھ سے کہا، شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کا موقف جو ہے فلسطین پر، الاقصی پر، ان پر بڑا، جسے کہتے ہیں نا، بڑا واضح رہا ہے، اور اس میں بڑی ایک کوئی امبیگوٹی نہیں ہے ہماری طرح۔ تو اس لیے میں پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے ان سے اتفاق کیا، وہ آج اپنی نشست میں پرپوز کرنے جا رہے ہیں کہ او آئی سی کا منسٹریل لیول کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، اور اس مسئلے پر سب سے پہلے امہ کو یکجا کیا جائے، تاکہ ایک مؤثر آواز جو ہے، یہ جو وہاں تشدد ہوا ہے جو جاری ہے، 527 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں، 20 کے لگ بھگ اموات ہو چکی ہیں، نہتے لوگوں پر، نمازیوں پر 27ویں کی رات عبادت کے لیے، اور پھر آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، نہتے لوگ کر رہے کیا ہے؟ عبادت مسجد میں، اور اس پر یہ جو وہ کیا کہتے ہیں، سٹن گرینیڈز پھینکے گئے، جناب ان پر لاٹھی چارج ہوا، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ایریل اٹیک ہوا، ربر بلٹس فائر کی گئی۔ This is against any norm، اور اس کی پاکستان پرزور مذمت کرتا ہے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور اپنی امہ کے دیگر ممالک کے ساتھ، ان کی عوام کے ساتھ، ان کے نقطہ نظر سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان نے مجھ سے یہ بھی شیئر کیا کہ وہ سوچ رہے ہیں، اور اس پر بھی ہم تبادلہ خیال کر رہے ہیں، کہ ان حالات کو جس طرح سے ٹینشنز ایسکیلیٹ کر رہی ہیں، ان کو ڈی ایسکیلیٹ، ان کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس کی بھی ایک تجویز زیر غور ہے، اس پہ بھی کنسنسس بلڈنگ درکار ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جس پر یہ چیز جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فورسبل ایوکشن جو شیخ جراح کی جو نیبرہڈ ہے اس پہ جو ہو رہی ہے، اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے، تشدد کو فی الفور بند ہونا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو فی الفور اس پر موبلائز ہونے کی ضرورت ہے، وہ اس سے غافل نہیں رہ سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو تشویش ہے کہ حماس کے لوگوں نے کچھ راکٹ فائر کر دیے ہیں، بالکل ہم نہیں چاہیں گے ایسکیلیشن ہو، لیکن ان کو یہ تشویش بھی ہونی چاہیے کہ نہتے نمازیوں پر
जो स्टन ग्रेनेड फेंके गए वो किस ज़ाब्ते और किस कानून के तहत उसकी इजाज़त है, कौन उसको इजाज़त देता है और उसको सरफ नज़र हम क्यों करें। तो एक ये चीज़ थी जिसको हम सामने रखकर अपना एक पोजीशन हम ले रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन इस पे वाज़ेह है। मेरी कल रात वज़ीर आज़म से भी बात हुई, मैंने रात को उन्हें भी एतमाद में लिया, तो हो सकता है आज वो अपना नुक्ता नज़र भी पेश करें, क्योंकि उनका भी एक नशिस्त है जिस पे उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन है जो उन्होंने करना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था वो है जो हमारा सऊदी विज़िट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बेपनाह मुसर्रत है कि गैर मामूली नौइयत का ये दौरा था, 3 रोज़ा दौरा था। सऊदी इन्विटेशन पर वज़ीर आज़म ने यह दौरा किया और उस दौरे के जो नताइज हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको वाज़े दिखाई देंगे। एक तो आप देखें कि उसमें गर्मजोशी गैर मामूली थी। क्राउन प्रिंस खुद आए रिसीव करने और जो उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो उनकी डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हमारे साथ, और फिर जो तीसरी नशिस्त हुई एट डिनर जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, आर्मी चीफ थे और मैं था, हम 3 थे और उनकी तरफ से क्राउन प्रिंस थे, उनके वजीर दिफा थे और उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे। खुलकर तबादला ख्याल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत से इश्यूज पर सुरखरू आज दिखाई दे रहा है और दोनों इस तरफ ये एक आगाही है, एतराफ़ है कि हमारे ताल्लुकात गैर मामूली नौइयत के हैं। उनकी गहराई और उनकी वसअत को हम दोनों ममालिक समझते हैं और उनको मज़ीद आगे बढ़ाना हम दोनों की ज़रूरत है। हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, वो तो उम्दा थे, उनको एक नया रुख देने की ज़रूरत है और अपना जो इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन है, उसको हम किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, ये उन मुज़ाकरात में ये हमने इस पर तवज्जो दी कि इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो उस पर भी हमारी बात हुई। अच्छी डेवलपमेंट ये है कि ये हम बातें तो पहले भी किया करते थे, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर मैकेनिज्म नहीं था और अब हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म इन प्लेस कर दिया है। जो मुआहिदा हुआ है, जिसको साइन किया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उससे एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग का एक मैकेनिज्म अब इन प्लेस आ गया है। उसके 3 पिलर्स तय हो गए हैं कि सिक्योरिटी में और पॉलिटिकल एरिया में क्या बात होगी, कौन लीड करेगा, इकोनॉमिक फील्ड में क्या बात होगी, कौन लीड करेगा, जो कल्चरल और हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना है, सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है, वो कौन करेगा, कौन लीड करेगा, क्या होगा। तो ये उसके खादो खाल हमने तय कर दिए हैं और ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और अच्छी डेवलपमेंट वो ये है कि हमारे यहाँ आपके इल्म में है कि इस वक्त बहुत से चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस में से एक चैलेंज बेरोज़गारी है और हम चाहेंगे कि सरकारी मुलाजमतों में कितने लोगों को आप खपा सकते हैं, एक लिमिट होती है और उसके लिए हमारे लिए एक ओपनिंग हमें दिखाई दी है, क्योंकि क्राउन प्रिंस का जो विज़न 2030 है उस विज़न को सामने रखते हुए उन्होंने कैलकुलेट किया है कि आने वाले दिनों में उनको मज़ीद वर्क फोर्स दरकार होगी, जिसमें ब्लू कॉलर जॉब्स भी होंगे और जिसमें वाइट कॉलर जॉब्स भी होंगे। और उनकी ख्वाहिश है कि वाइट कॉलर जॉब्स में भी पाकिस्तानी अपने आप को पेश करें, सिर्फ मजदूर तबका ना भेजें। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी के पढ़े लिखे नौजवान आपके पास मौजूद हैं, उनकी थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग हो जाए तो उनको उनकी बेपनाह डिमांड है, उनकी बेपनाह खपत है, न सिर्फ सऊदी अरेबिया में है, पूरे गल्फ में है, मिडल ईस्ट में है। तो उनके लिए ओपनिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ये कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से मेरी बात हुई, मेरी यूएई के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई और इसके लिए वो तैयार हैं। हमने भी तैयारी करनी है कि हमारे पास लोग मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है, थोड़ा सा हमने उसको एक थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है और लोगों के लिए दरवाजे रोज़गार के खुल सकेंगे। उस पर सऊदी अरेबिया ने
جو اشارہ دیا ہے وہ خوش آئند ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں ان کو تقریباً 10 ملین ایڈیشنل ہینڈز ریکوائرڈ ہوں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستانیوں کے لیے جو کہتے ہیں نا ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے جو ادارے ان سے ڈیل کرتے ہیں ان کو آج ہی سے اس کو پلان کرنا چاہیے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ورک فورس اس کے مطابق مرتب کرنی چاہیے تاکہ لوگ وہاں جا سکیں۔ تو ایک تو یہ اچھی پیش رفت ہے۔ پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایم او یو سائن ہوئے، ان ایم او یوز کا ایک کا میں نے ذکر کر دیا، 4 اور ہیں، 2 ایسے ہیں جو انٹیریئر سے ریلیٹڈ تھے، شیخ رشید صاحب نے ان کو سائن کیا۔ ایک ڈیل کرتا ہے کمبیٹنگ کرائم کے ساتھ، اور دوسرا ڈیل کر رہا ہے وہ جو کنوکٹڈ پرزنرز ہیں اس کے بارے میں۔ پھر 2 ایم او یوز اور ہوئے جن کو میں نے سائن کیا، ایک ہے جو نارکوٹکس ڈرگس کے ساتھ جو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا فریم ورک ہے، اور دوسرا ہے $500 ملین جو سعودی فنڈ سے ہمیں میسر آئے گا، اور وہ ہم استعمال کر سکیں گے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، رینیوبل انرجی کے لیے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا جو میری اس نشست کے بعد پھر میری میٹنگ ہوئی تھی، ایک بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود سے، اور ان سے یہ طے پایا اس گفتگو کے بعد کہ عید کے بعد انشاءاللہ ایک سینئر آفیشلز کا ایک وفد پاکستان آئے گا، اور جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو لے کر آگے بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کی رپورٹ کے بعد پھر ان کے وزیر خارجہ کو میں نے دعوت دی ہے، جو نے قبول کی ہے، وہ تشریف لائیں گے پاکستان، اور وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں، کم از کم 1-2 دن کے لیے یہاں تشریف لائیں گے، اور وسیع انٹریکشن ان کا ہوگا اور ہم کروائیں گے، تاکہ ہم وہ حد و حال طے کر لیں جس کی بنیاد پر پھر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا اگلا وزٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہم اس کو طے کریں۔ جو پہلا وزٹ ہوا تھا اس نے گڈ ول جنریٹ کی تھی، اور ہم چاہتے ہیں یہ جو پرائم منسٹر کے وزٹ سے جو مومنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کا ایک پراپر فالو اپ ہو۔ تو یہ میں آپ کے سامنے دوسری چیز رکھنا چاہتا تھا۔ اور تیسری ڈیولپمنٹ جو رات کو آپ کے سامنے آئی ہے، اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ کلامی چیف ڈی جی آئی کابل میں تھے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور واپسی پہ ڈی جی آئی نے مجھ سے بات بھی کی ہے، اور مجھے ان نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس پہ اعتماد میں لیا۔ اور خوش آئند بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے کہ پیس اور ریکنسیلیشن کا عمل آگے بڑھے، تو کل کی نشستوں کے بعد اس کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کابل میں 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی ہمیں بے پناہ تکلیف ہوئی ہے، خاص طور پر وہ جو بچیوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا، اور تقریباً 85 کے لگ بھگ اس کی اب اموات ہو چکی ہیں۔ نہتے معصوم بچوں کو نشانہ بنانا یہ کوئی اسلامی قدروں کے مطابق ہرگز نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بیچارے ماں باپ وہاں بستے دیکھ رہے ہیں، جوتے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے ان کو دفنا رہے ہیں۔ میں نے تو وہ سین دیکھے ہیں، اور سچی بات ہے بہت تکلیف دہ وہ سینز تھے۔ اس کی پاکستان نے فی الفور مذمت بھی کی تھی، اور بالکل ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کے امن میں، ان کے استحکام میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو لے کر آگے چلے، اور ایک پولیٹیکل سلوشن گفت و شنید سے وہ طے کرے، وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے، ان کے ملک کے مفاد میں ہے۔ اور اب جبکہ وڈرول کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹروپ وڈرول ہوگا،
زیادہ ذمہ داری افغانوں پر اب عائد ہو گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں اور پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کو وڈرال کے ساتھ ساتھ اس تیزی سے آگے لے کر چلے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان ان کو ری اشور کرنا چاہتا ہے کہ ہم امن کے اس عمل میں ان کے ساتھی ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم دعا گو ہیں, ہم ایک خوشحال یونیفائڈ سوورن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا ہمارا فیصلہ ہے. ہم سے جو پازیٹیو وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے بعد جو سب سے زیادہ مستفید ہوگا وہ پاکستان ہوگا. ریجنل کنیکٹیوٹی کے امکانات بڑھیں گے, ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے کھلنے کے امکانات بڑھیں گے, افغانستان کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین مارکیٹس کی رسائی ہماری ہو جائے گی, ہمارے جو گیس پائپ لائن, ہماری جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں, کاسا کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے, بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھنے کے امکانات موجود ہیں, اور جو ہمارا اکنامک کوریڈور ہے, جو گوادر پورٹ ہے, اس کو آپریشنلائز کرنے میں مزید اس کو فعال کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ لینڈ لاکڈ علاقہ ہے سارا, افغانستان ہو, سینٹرل ایشیا ہو. تو جب یہ گوادر تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ان کو شارٹسٹ پاسبل روٹ دیتا ہے ٹو سی ویز, تو لوگوں کی نگاہ کس طرف ہوتی ہے؟ مڑتی ہے گوادر کراچی کی طرف, پاکستان کی طرف. تو اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی ہے, اور جو ہماری پالیسی ہے شفٹ فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس اس کے عین مطابق ہے. ہم اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو اپنی اکنامک ویل بینگ کے لیے جو استعمال کرنے کا جو ہمارا خواب ہے, جو ہماری سوچ ہے, جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہماری ترجیحات میں ہے اکنامک ڈپلومیسی کو بروئے کار لانا, تو اس میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ نے ٹچ نہیں کیا. کین دی لیڈی ریگولیٹ اور سوال جواب ہو جاتے ہیں. Well, it's a difference because there's a new realization on both sides. It's different because it has defeated the designs of that element that was trying to draw a wedge between Saudi Arabia and Pakistan. آپ دیکھیں بیوی کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ اچھی خبر تو خبر ہے ہی نہیں, خبر تو ہے ہی ہے وہ جو بری ہے. تو کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہندوستان کوئی موقع نہیں چھوڑتا پاکستان کو نیچا دکھانے کا. ہمارا میڈیا سچی بات ہے اس پر توجہ نہیں دیتا. 7 کلو ہیروئن پکڑی گئی, ہیروئن کہہ رہا ہوں, یہ یورینیم پکڑی گئی. اب بالکل کہا ہے, بالکل کہا ہے. آئی ایم سوری متین صاحب, یو اسٹینڈ کریکٹڈ. میرے بھائی جان تشویش کا اظہار نہیں کیا, ہماری اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے, ہم نے بات کی ہے, مختلف زاویوں سے بات کی ہے, بٹ اس کو آگے لے کے کس نے چلنا ہے یار. فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے. انڈین میڈیا ان کے ساؤتھ بلاک کی کہانی کو ایمپلیفائی کرتا ہے اپنے زاویے سے. آپ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, بٹ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بھائی. مطلب آپ خبر کے تلاشی ہیں تو ایک بہت بڑی خبر ہے, اس کا پروب بہت امپورٹنٹ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھ کی خبر آئی ہوتی تو they would have taken us to town by now. We have to see ہم نے کیا کیا. اب اہمیت اس کی یہ بھی مختلف یہ ہے کہ یہ ایک ریلائزیشن کہ
एक विन विन कोऑपरेशन में हम हमेशा गेन करते हैं। एक दूसरा, जो पाकिस्तान कहता आया और कि देखिए उम्मा का यकजा होना हमारे मफाद पे है। सऊदी अरब की अपनी अहमियत है, उनका वजन है। दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द 2 होली मॉस्क्स और लोग उनकी दे लुक अप टू देम। ओआईसी को संभालने में, बनाने में उनका एक कलीदी किरदार है। हम भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो उनसे लोग तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं एक लीडरशिप रोल का। और जब उम्मा के अंदर थोड़ी सी हमें एक तकसीम दिखाई दे तो उससे मजबूत नहीं होती, कमज़ोर होती है। और हमें देखना चाहिए कि अगर हमारी कोई गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर होना चाहिए। हमने ऑफ़र किया, मीडिएशन की ऑफ़र की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो वहाँ मेरी बायलैटरल गुफ्तगू हुई और वज़ीर ख़ारजा ने एतमाद में लिया, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। और कल ईरान की मिनिस्ट्री ने भी उसकी तस्दीक कर दी। तो पाकिस्तान की एक ख्वाहिश जो थी बेहतरी की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक उसका आगाज़ हुआ है, एक शुरुआत हुई है, एक फासला है। उस फासले को मिटने में टाइम लगेगा, लेकिन वो तनाव जो है उसमें एक बेहतरी दिखाई दे रही है। आज आप देख रहे हैं कि तुर्की के वजीर खारजा इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हैं। क्या ये बेहतरी नहीं है? आप देख रहे हैं कि जीसीसी के अंदर जो एक खिंचाव था वो तब्दील हुआ है। आज वो खिंचाव नहीं दिखाई दे रहा। आज अमीर जो कतर के हैं उनको दावत दी गई है और वो सऊदी अरेबिया तशरीफ ले जा रहे हैं। और वो जो ब्लॉकेड था, जो सफारती ताल्लुकात मनक़ता हो गए थे, वो बहाल हो गए। तो ये पेशरफ्त है। ये एक नई डेवलपमेंट्स हैं मशरिक़ वस्ता में और इस खित्ते में, उसकी उस तनाजुर में ये विज़िट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट था। और इस विज़िट में हमने रीजनल इशूज़, बायलैटरल इशूज़ और इंटरनेशनल इशूज़ पर तबादला ख्याल किया। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेज। दूसरा सर ये है कि हमारी आला क़यादत की तरफ से हमारे सफारतकारों के हवाले से बयान आया, जिसके बाद हमारी डिप्लोमेटिक सरहद की बैशिंग शुरू हो गई है पूरे सोशल मीडिया पे। सर कहिएगा फॉरेन अफेयर्स रिपोर्टर से लास्ट 25 ईयर मेरे जैसे लोगों को इसकी तशवीश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बारे में इजलास में बातें, क्योंकि इनका मुराद जो है वो पाकिस्तान का मुराद है और इनका मुराद आप होना चाहिए हमारे पास। फिक्र न कीजिए, मैं चाहिए लेट मी आंसर दिस फर्स्ट एंड देन यू कैन गेट अ क्वेश्चन। मैं दोनों को जवाब देता हूँ। आई मीन नो हरी, आई एम हियर विद यू। पहली बात, कश्मीर पर बात हुई भाईजान। हमारी जो हमारी स्मॉल ग्रुप मीटिंग थी जिसमें चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, मैं भी था, बिल्कुल बात हुई और हमने अपना नुक्ता नज़र बड़ा वाज़े बयान किया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है क्या। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात ने माहौल को बिगाड़ा कैसे, उसका जिम्मेदार कौन है। करेक्टिव मैकेनिज्म, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिम्मेदारी अब किसकी ठहरती है। उससे हिंदुस्तान ने इन इक़दामात से अपनी पजीराई उसमें इजाफा हुआ है या एलियनेशन में इजाफा हुआ है, ये सब चीज़ें एनालाइज करने की हैं। अब तक खासा वक्त गुजर चुका है और आज हिंदुस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो क्या कह रही हैं उस पॉलिसी के बारे में। आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो चुका है जो बीजेपी सरकार की कश्मीर पॉलिसी को नाकाम समझ रहा है। वो समझता है कि उससे कश्मीरी एलियनेट हुए हैं, फासले बड़े हैं, दूरियां बड़ी हैं, कशीदगी में इजाफा हुआ है, जुल्म बर्बरियत में इजाफा हुआ है, डबल लॉकडाउन का कश्मीरी शिकार हैं। ये सब चीज़ें सामने आई हैं और इस पर खुल के बात हुई और हमने उनको बताया कि पाकिस्तान और हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत तो पहले दिन से कह रही थी कि आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। कदम उठाने से कतराना कौन है और जो मनफी इक़दामात हैं उसको रिविजिट किसने करना है। हिंदुस्तान अगर उस पर नज़रसानी करने के लिए तैयार है, कश्मीरियों को रिलीफ देता है, उनके लिए आसानियां पैदा करता है और उनका जो
तशख़्ख़ुस जो पामाल किया गया है उस पर नज़रसानी करता है तो पाकिस्तान इज़ विलिंग टू एंगेज। हम तो अमन चाहते हैं, हमारा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एजेंडा है, पैराडाइम है, उसका तो एक बुनियादी सुतून अमन है और हमें उसमें तक़वियत मिलती है। तो बिल्कुल मेरे भाई उस पर बात हुई और बड़ी अच्छी बात हुई। एक दूसरा आपने बात की फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स की। देखिए हमेशा हमने जो है उसको देखना होता है और देखना होता है कि उसमें बेहतरी कैसे की जा सकती है। वज़ीर आज़म को कुछ शिकायत मिली जो काउंसलर सर्विसेज थी उसके बारे में, और हैसियत एक मुंतखब नुमाइंदा के वज़ीर आज़म के ये उनका नोटिस लेना बजा तौर पे दुरुस्त है और उन्होंने उसका नोटिस लिया। मकसद क्या था? बेहतरी। मकसद क्या था? इस्लाहात। और इंशाअल्लाह हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। हम इस्लाहात के लिए हमने एक प्लान बनाया है। उस नशिस्त के बाद मैंने जितने फॉरेन ऑफिस में हेडक्वार्टर्स में हमारे साहिबान थे मैंने उन्हें इसी कमरे में मुद्दू किया और मैंने पूरा स्याक व सबाक और पूरा तनाजुर उनके सामने रखा, उनको एतमाद में लिया कि हमसे तवक्कुआत क्या है और हमें कहाँ कहाँ बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म से मेरी बात हुई है और उस बात में फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक टास्क फोर्स तश्कील दे दी है फॉरेन सेक्रेटरी की सरबराही में। हम जितने मिशंस हैं उनसे भी हमने इनपुट मांगा है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। बेहतरी, अगर सर्विस डिलीवरी हमने बेहतर करनी है तो क्या करनी है, समझने की ज़रूरत यह है जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के हैं जो वहां बैठते हैं, तैनात हैं, उनकी पोस्टिंग फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनका ट्रांसफर फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनकी ACR फॉरेन ऑफिस नहीं लिखता जी, और वो रिपोर्ट अपनी मिनिस्ट्री को करते हैं। अब उनकी एक्टिविटीज को और जो फॉरेन ऑफिस के जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको डवटेल कैसे किया जाए। जिम्मेदारी तो एम्बेसडर की है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में उनके लिए आसानियां कैसे पैदा की जाए, तो उसके लिए हम एक तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं और वो तजावीज़ इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे। आज भी आपकी इस प्रेसर से पहले जितने सीनियर फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स थे, छुट्टी का दिन है, मैंने उनको जहमत दी और उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो छुट्टी के दिन भी यहाँ तशरीफ़ ले आए और मैंने उनके साथ तबादला ख्याल किया ऑन द वे फॉरवर्ड। उस वे फॉरवर्ड पर हमने बात की है। इंशाअल्लाह हम मिलके काम करेंगे और बेहतरी करेंगे और उनका मोराल बिल्कुल इंशाअल्लाह हम डाउन नहीं होने देंगे। देखिए मेरी नज़र में सब दुरुस्त था। मेरी नज़र में इस इवेंट को जिस तरह उसकी पब्लिक तशहीर की गई उसकी ज़रूरत न थी। हर चीज़ के इन हाउस मीटिंग के अपने नॉर्म्स होते हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है। और फिर उसका क्या हुआ? बतंगड़ किसने बनाया? हिंदुस्तान ने बनाया। पाकिस्तान के मुखालिफिन ने उसको उछाला। वो पाकिस्तान के मफाद में हरगिज़ नहीं था, नहीं है। तो बिल्कुल मैं फॉरेन ऑफिसर्स की बैशिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। इंशाअल्लाह इस्लाह होगी, बेहतरी होगी, रिफॉर्म्स होंगे, बैशिंग नहीं होगी। जी, फॉरेन मिनिस्टर questions or open Ikram sir, please sir. It's questions or open this is not fair. Ikram sir, please sir. Please, आप बड़े अच्छे बात। यार एक सेकंड, व्हाई डू यू गेट वर्कड अप? रिलैक्स। कोई आपको इनकार कर दिया सवाल को? होल्ड ऑन यार, बी पेशेंट। रोजा है, आराम से। जी जी बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। हमने वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारे नए सफ़ीर वहाँ गए हैं उनको एक मुफस्सल उनके साथ नशिस्त की और उनको बताया कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं। जो मिशंस के साथ उनने एड्रेस किया, जो उसका देखिए लोग मनफी पहलू उठाते हैं, मुस्बत पहलू सरफ नज़र कर देते हैं। मुस्बत पहलू ये है कि उन्होंने उनको बताया कि उन्हें उनकी खिदमत के लिए
आसानियां पैदा करने के लिए क्या क्या इक़दामात लेने चाहिए, किस तरह आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके लिए आसानी पैदा कर सकती है और उन्हें उसको बरूए कार लाना चाहिए। तो उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह होगा और उनके लिए बेहतरी आएगी। इसकी भी सर सप्लीमेंट सर, ये बहुत बड़ी तादाद से पाकिस्तानियों की सऊदीया से वापस आ गई है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए उनके ऊपर। तो सर जो उस टैक्सेस की बोझ से वो वापस आ गए, फैमिलीज वापस आ गई हैं, तो आप सवाल आ गया, समझ आ गई। बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और उसका नोटिस भी लिया गया है और उस पर इस्लाहात भी हुई हैं और सऊदी अरेबिया ने उस पर रिफॉर्म्स भी की हैं और उस रिफॉर्म्स में आपने देखा कि उनके लिए आसानियां पैदा की हैं। वो जो पहले कैद होते थे एक अपने क्या कहते हैं जी उसको,